केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिले सिद्धू मूसेवाला के माता पिता बेटे की मौत का मंगया इंसाफ। कतल केस की केंद्रीय एजेंसियों को जांच करवाने की की मांग। अमित शाह ने दिता इंसाफ का भरोसा। मूसेवाला के पिता ने की भावुक अपील। क्या मेरे संगरूर जिमनी चोण लड़न दी खबरां सही नहीं? अजे मेरे पुत का सिवा भी ठंडा नहीं होया। मैं बहुता कुछ कहने की हालत में भी नहीं। मूसेवाला कतलकांड के 3 होर नौजवानों को पुलिस ने लिया हिरासत च। मनप्रीत भाऊ तो मिली लीड तो बाद हुई कार्रवाई। पंजाब कांग्रेस को लग्या वड्डा झटका। बलबीर सिद्धू वेरका समेत 4 साबका मंत्री बीजेपी के हुए शामिल। अकाली दल के साबका लीडर स्वरूपचंद सिंगला ते महेंद्र कौर जोश भी हुए शामिल। क्या पंजाब ते देश नूं मोदी की लीडरशिप की लोड़? 4 साबका मंत्रियों के कांग्रेस के शामिल होने से बोले राजा वड़िंग। क्या चंगा होया हुण नव्यां नूं देवांगे मौका। जल्द बीजेपी नूं लगेगा पता कि उन्होंने कबाड़ इकट्ठा किया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमेल सिंह ने भरी नामजदगी। नाल पहुंचे सीएम मान ने किया जित का दावा। सिमरनजीत सिंह मान ने भी भरे कागज। अकाली दल ने राजोआणा की भैन कमलजीत नूं बनाया उम्मीदवार। जेल मंत्री हरजोत बैंस के वालों बठिंडा ते फरीदकोट की जेल की चैकिंग। जेल के बंद गैंगस्टरां के नाल भी की मुलाकात। क्या भटके हुए नौजवान मुख्यधारा के आना चाहते हैं वापस? मानसा तो रूह कंबाऊ तस्वीर आईयां सामने। एएसआई के बेटे ने भिखी थाने अंदर खुद नूं लगाई अग। हस्पताल के हुई मौत। घरेलू कलेश के करके दुखी सी नौजवान। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे संगरूर जिमनी चोण के नाल जुड़ी हुई वड्डी अहम खबर तो। राजोआणा की भैन चोणां लड़नगे। अकाली दल ने कमलदीप कौर नूं टिकट दी है। संगरूर जिमनी चोणां के लिए उम्मीदवार ऐलान दिता है। 6 जून नूं कमलदीप कौर कागज भरनगे। अज ही कमलदीप ने राजोआणा दे नाल मुलाकात की थी। राजोआणा ने भी अकाली दल की टिकट ते चोणां लड़न ते सहमति जताई है। सो वड्डी खबर है संगरूर जिमनी चोणां दे नाल जुड़ी हुई। अकाली दल ने कमलदीप कौर नूं टिकट दी है। संगरूर जिमनी चोणां के लिए उम्मीदवार ऐलानिया। 6 जून नूं कमलदीप कौर कागज भरनगे। अज ही कमलदीप दे राजोआणा दे नाल मुलाकात की गई थी। हालांकि इस तो पहला उन्होंने चोण लड़न तो मना कर दिता सीगा। उस तो बाद अकाली आगूआं दे घर पहुंचते हैं। उन्होंने वालों मुलाकात की जाती है तो चोण लड़न के लिए मंग की जाती है, अपील की जाती है। उस तो बाद राजोआणा की भैन का बयान सामने आता है कि वो चोण लड़न के लिए राजी ने। सो अकाली दल के उम्मीदवार होंगे कमलदीप कौर। 6 जून उन्होंने वालों नामजदगी पत्र दाखिल किया जाएगा। मंग सी कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੱਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ खुद कमलदीप कौर ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ खुद ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ चुके ने। कमलदीप जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ है न्यूज़ 18 पंजाब ਤੇ। अकाली दल ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। अच्छा कमलदीप जी, नाल सवाल यह भी है क्योंकि सिमरनजीत सिंह मान कल सुखबीर सिंह बादल इन्होंने वालों मुलाकात की जाती है, उन्होंने मनाने की कोशिश की जाती है, पर उन्होंने वालों अपना नामजदगी पत्र दाखिल कर दिता गया।
ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਜੀ। ਉਹ ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੀ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਰ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਤੁਰੇ ਜੀ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤੁਰੇ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜਵਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਜੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਵਾਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਨ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। रुक करते हैं ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ हैं ग्राउंड जीरो ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ 6 ਜੂਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 60,000 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਖਲਲ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਚਾਕ ਚਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ
नहीं आया। पर पुलिस प्रशासन और सरकार की ये जिम्मेवारी है कि हर एक की जिहड़ी सुरक्षा उसनूं जो है वो पुख्ता किया जाए। तो इसे का ही नतीजा है कि पूरे शहर दे विच तुसीं देख सकते हो कि शहर दे विच वख-वख थावां ते पंजाब पुलिस तो इलावा जिहड़ी पंजाब पुलिस का दंगा विरोधी दस्ता यानी कि एंटी रॉयट पुलिस जिहड़ी है उसनूं तैनात किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स दीयां जिहड़ियां टुकड़ियां ने वो शहर दे विच ने। इस तो इलावा CRP ਅਤੇ BSF ਦੀਆਂ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਸਤਾ ਜੋ ਕਿ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ DCP ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 6 ਜੂਨ यानी कि 1 जून जो पूरा हफ्ता है ये पूरा हफ्ता जो है पंजाब पुलिस के लिए एक असी कह सकते हैं कि चुनौती जरूर रही है, पर पुलिस अधिकारियों का कहना कि असी जोड़े प्रबंध ने वो पुख्ता किए ने। तो कुछ देर बाद इन्हों वालों इत्थे मार्च भी किया जाएगा। और जेकर मैं बाकी जड़ियाँ सिक्योरिटी फोर्सिस ने पैरामिलिटरी होवे या फिर होर जिहड़े पंजाब पुलिस के वख-वख दस्ते ने तो उन्होंने वालों शहर के वख-वख हिस्सों के विच फ्लैग मार्च करके लोगों को यह भरोसा दिता जा रहा है कि शहर के विच किसी तरह की कोई ऐसी गल नहीं है। हालांकि कई थावां ते भी चर्चावां हुंदियां ने कि पैनिक जो है इसनूं लैके हो रहा, पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि असी जो अमृतसर के निवासी ने अमृतसर के जोड़े लोग ने उन्होंने ये भरोसा देने के लिए प्रबंध किए हैं कि किसी तरह की भी उन्होंने घबराने की लोड़ नहीं है। दूसरे पासे जो अमृतसर बंद का भी सद्दा दिता गया कि 6 जून को अमृतसर जो है बंद रखा जाए, कुछ जथेबंदियों वालों ये भी ऐलान किया गया। तो उन्होंने कहना कि कानून ਨੂੰ जो है वो किसी भी हत्थ दे विच लैण दे नहीं जो है नहीं इस तरह की कोई जो है कोशिश जे करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरे पासे अमन शांति ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ DCP ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ यानी कि अज शाम तो लैके 6 जून तक जो है वो हर एक भावें असी CCTV कैमरे का जिक्र गल करते हैं तो वख-वख थावां ते CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं और शहर के हर एक हिस्से पर इस हिस्से का इस करके असी जिक्र कर रहे हैं क्योंकि यही रस्ता है जो हरमंदर साहिब वाले पासे जाता। तो ज़्यादातर जोड़े लोग ने भावें वो शहर के नाल संबंधित होण या होर सूबियां तो जदों श्रद्धालु आउंदे ने तो इस रस्ते राही वो हरमंदर साहिब वाले पासे जाते हैं। तो इस रस्ते के उपर खास तौर पर जोड़े प्रबंध किए गए हैं। दूसरे पासे जो हरमंदर साहिब नूं आउण वाले होर भी रस्ते ने तो उत्थे बैरीकेडिंग खास तौर पर की गई है, चैकिंग लगातार की जा रही है। सवेरे शाम हर एक गड्डी की चैकिंग की जाती। तो इत्थे एक होर अज पुलिस कमिश्नर वालों एक मैसेज दिता गया कि भावें किसी दे कोल कोई लाइसेंसी भी वैपन है तो वह भी उस वैपन नूं कैरी नहीं कर सकता। जेकर चैकिंग के दौरान किसी दे कोल कोई वैपन मिलता है तो वो तो असीं गलबात करते हैं। DCP सर किस तरीके के प्रबंध ने इस वे लाइव हो तुसीं तां किस तरीके के प्रबंध जिहड़े ने वो शहर दे विच कीते गए ने 6 जून नूं लैके? बिल्कुल जी, साडे पूरे शहर दे विच बहुत वधिया जिहड़े साडे प्रबंध कीते गए सारे साडे CP साहब वालों। और हुण तुसीं हुण भी देखिया होना साडा इत्थों जिहड़ा फ्लैग मार्च तो साडा सारी फोर्स नूं ब्रीफ किया गया और असीं इस सारे एरिए दे विच जिहड़ियां साडीਆਂ छोटियां गलियां जिन्हां 'ਚ फुट पेट्रोलिंग होगी और उहदे मुताबक जिहड़ी बाहरों आई संगत आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਰੀਫ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਂਡੋ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਕਮਾਂਡੋ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਔਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਪਨ ਲੱਗੇ, ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਸਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਫ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ 6 ਜੂਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੀਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ 4 ਵੀਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਰਸਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਜੀਵ, ਪੂਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚੱਪੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।